میرے عزیزوں، ہم کلام اقدس میں دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب، اور وہاں پر ہم دو پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں، دو بہنوں کو دیکھتے ہیں۔ کلام کا نام مریم اور مارتھا بتائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں پرسنالٹیز جو ہے خداوند یسوع سے بڑی محبت رکھتی ہے۔ خداوند سے محبت رکھتی ہے تو اپنے گھر کے اندر خداوند کو ویلکم کرتی ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر کے اندر ویلکم کرتی ہے، خداوند ان کے گھر میں آتا ہے۔ اور پھر ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہن جو ہے وہ کھانے پینے کے تردد میں پڑ جاتی ہے، لیکن دوسری بہن کیا کرتی ہے؟ دوسری بہن خداوند کے پاس اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی آواز کو، اس کے کلام کو سنتی ہے۔ خداوند یسوع دیکھتے ہیں تو مرتا کہتے ہیں، مرتا تو ایویں دنیا دی کھان پین دے دنیا کے کام کے تردد چ بہ گئی ہے، لیکن مریم نے اپنا اچھا حصہ چن لیا ہے۔ اب کتنے مبارک لوگ ہیں، بتیرے ایسے ہیں جو دنیا کے تردد میں پڑے ہوئے ہیں اور خدا کے گھر میں نہیں آئے ہیں۔ آپ مبارک لوگ ہیں کیونکہ آپ نے خداوند کے کلام کو سننا پسند کیا اور اپنے لیے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ خداوند کا شکر ہو، ہاللیلویا۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف چلتے ہیں اور نکالیے گا امثال کی کتاب اس کا 3واں باب، اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ کلام اقدس میں سے امثال کی کتاب اس کا 3واں باب، اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ آپ سبوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں، دھیان سے سنیے گا کہ کلام میں کیا لکھا ہے۔ سارے دل سے خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس سے پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ کلام اقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ سب کہیے آمین، ہاللیلویا۔ کون کون ہے جو خدا کی آواز کو سننے کے لیے ریڈی ہے؟ یار ہاللیلویا۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہوگا، اتنی دیر ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ خدا کی آواز کی طرف رہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ ہم سب کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آگے ہم کیا کریں۔ ہم کبھی بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں، ہم کبھی مالی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، اور کبھی ہم اپنے گھریلو مسائل کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں اپنے فیوچر کی یعنی مستقبل کی فکر کھائی جاتی ہے، اور کبھی ہم آزمائش کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی اور آگے رستہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور تب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمیں آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا تب ہم اپنی قوت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر ہم اپنے ارد گرد کے شکل میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اپنے تعلقات لوگوں کے جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اپنے وسائل پر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم ان پر نظر کرنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، کلام ہمیں خوبصورت بات سکھاتا ہے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے سارے دل سے اپنے خدا پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ ہم نے اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرنا ہے۔ ہم سوچتے ہیں، اپنے اندر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری سمجھ بڑی ہے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، اپنے ان حالات میں سے ہم اپنی عقل، اپنی سوچ کے وسیلہ سے نکل جائیں گے۔
ہم خدا پر مکمل بھروسہ اور توکل نہیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہماری عقل ناقص ہے، ہماری عقل نامحدود ہے، لیکن خدا کی حکمت کامل ہے، خدا کی حکمت کامل ہے، خدا جانتا ہے اگر ہم خدا پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے سارے دل سے خدا پر توکل رکھتے ہیں تو خدا جانتا ہے کہ ہمیں کیسے خداوند نے ان مشکلات سے نکالنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ہم خداوند کو کہتے ہیں خداوند دعا میں، خداوند اگر تو اے کم میری مرضی کے مطابق اس طرح کر دے تو کیا ہی بڑی بات ہے۔ ہم خداوند کی طرف نہیں دیکھتے، ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن خدا ہمیں کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالہ کر دے۔ توکل کا کیا مطلب ہے؟ بھروسہ کا کیا مطلب ہے؟ توکل کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہٹانا اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اتنا پادری صاحب سے سیکھا تھا کہ توکل کا مطلب ہے جیسے بھائی ارشد میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میں اپنا سارا وزن ان پر ڈال کر کھڑے ہو جاتا ہوں، یہ مکمل توکل اور بھروسہ ہے۔ اپنے آپ کا انکار کرنا اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، یہ توکل ہے میرے عزیزوں۔ اور یاد رکھیے گا ہم صرف اپنے مسائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا ہمارے مسئلوں کو نہیں بلکہ ان کے حل کو دیکھ رہا ہے۔ خدا وہاں پر دیکھتا ہے جہاں پر ہماری نظر نہیں جاتی ہے میرے عزیزوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے ہمارے لیے کوئی اور دروازہ بھی کھول رکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج میرے عزیزوں ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں مکمل طور پر توکل اپنے زندہ یہوہ خدا پر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کلام اقدس میں دیکھتے ہیں ہمیں بڑی ایسی پرسنالٹیز نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر نہیں بلکہ زندہ خدا یہوہ پر بھروسہ کیا۔ اور میں سے ایک پرسنالٹی بزرگ ابراہم کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں اس کا 11واں باب اس کی 8ویں آیت میں خدا نے ابراہم کو بلایا، ابراہم نے خدا کی آواز کو سنا میرے عزیزوں۔ جب اس نے خدا کی آواز کو سنا تو اس نے خدا کو یہ نہیں کہا کہ خداوند آگے میں کہاں جاؤں۔ خداوند نے اسے کہا کہ تم اپنے رشتے ناطے داروں میں سے نکل آ۔ اس نے خداوند کی آواز کو سنا اور یہ نہیں سوچا کہ اگے ہونا پتہ نہیں میں کتنے جانا ہے۔ خدا نے اس کو مکمل نقشہ نہیں دیا ہے کہ تو نے یہاں جانا ہے، تو نے یہ کرنا ہے پھر تو وہاں پہنچے گا۔ اس نے خداوند کی آواز کو سنا اور اپنی منزل کو جانے بغیر خداوند پر توکل اور خداوند پر بھروسہ کیا۔ یاد رکھیے گا اس نے خداوند کی آواز کو سنا اور منزل کا نہیں پتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کدھر جانا ہے، لیکن اس نے خداوند کی آواز کو سن کر خداوند پر توکل کیا، خداوند پر بھروسہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب اس نے خداوند کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے گھر سے نکل آیا اور کیا خداوند نے اس کو پورا راستہ دکھایا کہ تمہیں کدھر جانا؟ نہیں۔ آج ہمیں بھی خداوند کی آواز کو سن کر خداوند پر توکل کر کے پہلا قدم خداوند کی طرف بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پہلا قدم خداوند کی طرف بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، تو پھر خدا ہمیں ہماری مشکلات میں سے نکالتا ہے
اور یاد رکھیے گا خدا کا بندہ داؤد جاتی جولیت جات کا رہنے والا ہے، خدا کی قوم کو للکارتا ہے، ایک عدالت شخص ہے، خدا کی قوم کو للکارتا ہے، کہتا ہے کون ہے جو میرے سامنے آئے گا؟ کہتا کوئی آئے تو صحیح اور میں چیر کے دو ٹکڑے کر دیں۔ خداوند کی فضیحت کرتا ہے، خداوند کی قوم کو للکارتا ہے، تو خدا کا بندہ داؤد سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ خداوند کا بندہ داؤد کو تو بالکل چھوٹا تھا، اس کے سامنے جاتی جولیت ایک قطع اور شخص تھا، اسرائیل میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے کو نہیں نکلا، اور داؤد اسے کہتا تو بھاتا اور تلوار اور ڈھال لے کر میرے مقابلہ کو آیا ہے، کہتا ہے میں تو لشکروں کے زندہ خداوند کے نام سے آتا ہوں۔ داؤد کی نظر اس کے قد اور اس کے کاٹ پر اور اس کے زور پر نہیں تھی، خداوند کی، بلکہ داؤد کی نظر جو ہے وہ اپنے زور پر بھی نہیں تھی۔ کیا کہتا ہے؟ جاتی جولیت کو کہتا ہے اب دیکھیے خدا کا بندہ داؤد چھوٹے کا دکھا ہے، اس کا مقابلہ فردی طور پر نہیں کر سکتا، لیکن اس کی زندگی میں اس کا مکمل بھروسہ کس پر ہے؟ اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کر رہا، اسے کہہ رہا ہے، جاتی جولیت کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے تو تلوار اور دھاگا لے کر آیا ہے، تو ڈھال لے کر آیا ہے، تو بدنی قوت پر انحصار کر رہا ہے، تیرا توکل جو ہے وہ بدنی قوت پر ہے، لیکن خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میرا توکل میرے یہوہ خدا پر ہے، میں اسی لشکروں کے خدا کی طرف سے اس کے نام سے تجھ پر خالی بانے کے لیے آیا۔ ہاللیلویا۔ داؤد کا توکل اپنی طاقت اپنی قوت پر نہیں تھا۔ میرے عزیزوں آج ہمیں بھی اپنے زور پر اپنی قوت پر انحصار نہیں کرنا ہے، اور یاد رکھیے گا اس جاتی جولیت کی طرح آج ہماری زندگیوں میں تیرے جاتی جولیت ہوگی، مشکلات کے جاتی جولیت ہو سکتے ہیں جو ہمیں تو بہت بڑے نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کیا داؤد نے اس بڑے جاتی جولیت کو دیکھا؟ نہیں، اس نے جب جاتی جولیت پر نگاہ کی جس کا توکل خدا پر ہوتا ہے، اس نے جاتی جولیت کو چھوٹا دیکھا، اس نے اپنے خدا کو جاتی جولیت سے بہت بڑا دیکھا۔ جس کا توکل خدا پر ہوتا ہے، جس کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے، اس کی زندگی میں مسائل جتنے بڑے ماضی کیوں نہ ہو، لیکن ہر ایک مسئلہ، ہر ایک جتنے مرضی مسئلے بڑے ہوں، لیکن اگر آپ کا توکل خدا پر ہے تو آپ کا خدا مسئلے مسائلوں سے بہت بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا کے بندہ موسیٰ کو دیکھتے ہیں، یہ ایک اور انبیاء اکبر میں سے خدا کا خادم ہے، ہم اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت پر غور کیجیے گا۔ بنی اسرائیل قوم نکلی ہے، آگے لال سمندر ہے، پیچھے کیا ہے؟ فرعون کی فوجیں ہیں، اور سائڈوں پہ کیا ہے؟ اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ کیا بھاگنے کی کوئی جگہ تھی؟ لیکن سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، بھاگنے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ کیا کہتا ہے اپنی قوم کو؟ کہتا ہے ڈرو نہیں، چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی نجات کے کام کو دیکھو۔ خدا کا بندہ موسیٰ جس کا توکل، جس کا بھروسہ خدا زندہ یہوہ خدا پر ہے، اپنی قوم کو تو پریشان نہ ہو۔ جس پر ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ ہے وہ ہمیں ناممکن جگہ میں سے بھی نکالنے کی مدد کرتا ہے۔ آج
जब हम भी बनी इसराइल कौम की तरह अपनी जिंदगी में देखते हैं कि अगर कोई राह नहीं, अगे तो समंदर है, ऐठा बड़ा समंदर है, कितने जाओगे, अगे समंदर है तो पीछे पड़ा। जब हमें भी ये लगता है कि हमारा कुछ नहीं बनने वाला, हम मुश्किलात में, दुनियावी परेशानी में इस तरह से फंस गए हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो फिर याद रखिए, अगर हम मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल तवक्कल खुदा पर करते हैं, अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द करते हैं, तो फिर क्या होता है? जब हम ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी में आगे कोई और रास्ता नहीं है, तो याद रखिएगा कि जिंदा यहोवा खुदा मेरे कुतुब को दो टुकड़ों में तकसीम करने की कुदरत रखता है। आज वो हमारे लिए भी, जिस तरह बनी इसराइल कौम के लिए उसने बहरे कुतुब को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और खुदा की कौम उसमें से गुजर कर अपनी मंजिल की तरफ गई, आज भी खुदा हमारे लिए रास्ता बनाने पर कादिर है। हालेलुया। जब हम समझते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं बचा, तब खुदा का कलाम, खुदा हमारे लिए रास्ता बनाने पर कादिर है। हालेलुया। और याद रखिएगा, एक और पर्सनैलिटी है जो हमें कलाम में नजर आती है, तो जो कीजिएगा, बहुत नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। हाथ दिखाइएगा मुझे, किस किस का ध्यान है खुदा के कलाम की तरफ। एक और खूबसूरत पर्सनैलिटी, खुदा का बंदा दानिएल। दानिएल की किताब उसका 6वां बाब उसकी 23वीं आयत। इस वाक़या से भी हम सारे वाकिफ हैं। मुख्तसरन आपको मैं बताना चाहता हूँ, दानिएल का भरोसा किस पर था? जिंदा यहोवा खुदा के। उसको कहा जाता है कि बुत को सिजदा कर, ना मैं अपने खुदा की इबादत। वो अपने खुदा से ही दुआ करता रहता है। उसको सजा क्या दी जाती है? उसको भूखे सिरों की मांग में डाल दिया जाता है। बादशाह का ख्याल था कि सुबह तक तो इसकी हड्डियां भी शेर नोच डालेंगे क्योंकि वो भूखे शेर थे, लेकिन जिसका तवक्कुल, जिसका भरोसा खुदा की जात पर होता है, याद रखिएगा, खुदा उसको अकेला नहीं छोड़ता है। जब सुबह बादशाह आता है और देखता है कि दानियल तो बच गया है, दानियल तो जिंदा है, और फिर वो दानियल को जिंदा खुदा की तारीफ करता और उसे कबूल कर लेता है। याद रखिएगा मेरे अजीजों, आज हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, अगर आपका तवक्कुल जिंदा खुदा पर है, तो खुदा आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। और फिर एक और वाक़या कलाम मुक़द्दस में खूबसूरत दर्ज है। 3 खूबसूरत नौजवान हैं, सदरक में से अब्दुल क्या होता है? आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। गैर माबूदों को नहीं सजदा करते, गैर माबूदों को सजदा नहीं करते, उनको डराया जाता है, वो डरते नहीं है। उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाता है और आग को कितने गुना तेज कर दिया जाता है? आग को 7 गुना तेज कर दिया जाता है। और कलाम में लिखा है कि जिन्होंने आग को 7 गुना तेज किया और उनको भट्टी में डाला, वो खुद जलकर खाक हो गए। और याद रखिएगा, जिनका तवक्कुल, जिनका भरोसा यहोवा खुदा होता है, उनको कुछ नजर नहीं है। उनका तवक्कुल जिंदा खुदा है, उनका भरोसा जिंदा खुदा है। कहते हैं, सुनते कैसी तरह है, नजर सानू चाह रहा है, जिनका तवक्कुल खुदा पर है, जिंदा खुदा उनके दरमियान में उतर आता है। जिंदा खुदा उनको बचाने के लिए उनके तवक्कुल, उनके भरोसा के वसीला से उनके दरमियान में उतर आता है। और याद रखिएगा, कितनी खूबसूरत बात है, एक जबरदस्त कुव्वत वाला स्टेटमेंट वो देते हैं। कहते हैं, कहते बादशाह
साडा जिंदा खुदा अगर सानू ना भी बचाए तो फिर भी असी तेरे बुतां नू सजदा। और मेरे सीसो और कहते हैं अगर खुदा हमें ना भी बचाए तो भरोसा था, लेकिन फिर भी कहते हैं हालात जितने भी हो जाए खुदावंद असी तेरे ही हैं, साडा भरोसा तू ही है। आज हम भी जैसी भी मुश्किलात में हों, हमने इकरार करना है, हमने कहना है खुदावंद चाहे हम इन परेशानियों के दरमियान में रहें, लेकिन हमारा तवक्कल तू खुदा तुझ पर ही है। और याद रखिएगा मेरे चीजों, खुदा का बंदा अय्यूब है, उसका सब कुछ चला गया है, लेकिन उसने खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं किया है। क्या कहता है? कहता खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने लिया, तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम। कहता खुदा मैं तुझ पर ही भरोसा करता हूं। हालात कैसे उसके? क्या हालात उसके लिए साजगार थे? हालात उसके लिए साजगार थे मेरे चीजों? हालात उसके मुखालिफ, उसके अगेंस्ट थे। आज हमारे लिए भी याद रखिएगा मेरे चीजों, हमारे लिए भी आज अच्छे हालात में शुक्रगुजारी करना बड़ा आसान है। इधर हालात अच्छे होना और बड़े सौखे तरीके नाल खुदा की शुक्रगुजारी करना। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मेरे हालात बड़े अच्छे हैं, तूने बड़ी बरकत से नवाजा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा हकीकी ईमान वो है जब आपके हालात आपके अगेंस्ट होते हैं और उस हालात के अंदर आप खुदा के बंदा दाऊद के तरह कहे कि खुदावंद हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यही हकीकी ईमान है, यही हकीकी मुकम्मल भरोसा है। खुदा का बंदा दाऊद, खुदा का बंदा अय्यूब, खुदा का बंदा दानियल, खुदा के बंदे सदरक मेशक अब्दुल्लाह, इन सबों ने अपना मुकम्मल भरोसा, अपना मुकम्मल तवक्कल खुदा पर रखा है। आज मेरे अजीजों हम देखते हैं मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु मसीह से, हालेलुया, मसीह ने भी एक जबरदस्त नमूना हमें दिया है। वाकई गतसमनी है, सबको याद है खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं बाप मेरी नहीं बल्कि ये सुपुर्दगी का जबरदस्त नमूना है। खुदा बंद यीशु अपने खुदा बाप के हजूर अपने आप को सुपुर्द करते हैं। और आज हमें भी अपने मसीहा की तरह अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करने की जरूरत है। आज हमें भी ये कहने की जरूरत है कि खुदावंद हमारा तवक्कुल तुझ पर है। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर कैसे खुदावंद पर भरोसा कर सकते हैं? दो चार चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर हम गौर करें। हम दुआ के वसीला से खुदावंद को कह सकते हैं, हम खुदावंद को कहेंगे कि खुदावंद मैं अपनी फिक्रें तुझ पर डालता हूं। हालेलुया, खुदावंद को कहेंगे खुदावंद मैं अपनी फिक्रें तुझ पर डालता हूं। और कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु ने कहा कि अपनी फिक्र मुझ पर डालो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद से कहिए कि मैं अपनी फिक्रें तुझ पर डालता हूं क्योंकि मेरा मुकम्मल भरोसा खुदावंद तुझ पर है। और याद रखिएगा कि हमें खुदा के कलाम पर कायम रहने की जरूरत है। आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा है कि जिन जिन लोगों ने अपना मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल तवक्कुल खुदा की जात पर रखा है, खुदा ने उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं किया, खुदा ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है, खुदा ने उनके भरोसे को कभी तोड़ा नहीं है, बल्कि आग की जो भट्टी के अंदर खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए वहां पर उतर आता है। हालेलुया। और याद रखिएगा मेरे यीशु
हमको हालात की तरफ नहीं देखना है। हमने मुकम्मल भरोसा किस पर करना है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर करना है। हमने हालात की तरफ नहीं देखना है, हमने दुनियावी मुश्किलात को नहीं देखना है। कलाम क्या फरमाता है? नया कलाम में लिखा है, पतरस यीशु मसीह से नजरें हटाकर पानी की तरफ देखना है तो क्या होता है? डूबने लग जाता है। बहने बताएंगे, पतरस जो यीशु मसीह से नजरें हटाकर पानी की तरफ देखता है तो क्या होता है? डूबने लग जाता है। आज हमने निगाहें यीशु पर लगानी है, वो जो कामिल है, वो जो कुदरत वाला है, जो भरोसे के लायक है, वो जो तवक्कुल के लायक है। आज हमने पतरस की तरह हालात पर नजर नहीं करनी है, हमने नजरें उस पर करनी है जो मैं बुझाने पर काबिल है। हमने मुकम्मल भरोसा किस पर करना है? खुदावंद यीशु मसीह पर करना है। और मेरे अजीजों याद रखिएगा, क्या अब्राहम ने अपनी निगाहें रास्ते पर लगाई थी? नहीं, उसने अपनी निगाहें खुदावंद पर लगाई थी। और याद रखिएगा, क्या दाऊद ने जाति जूनियत पर या उसकी कुव्वत पर या अपनी कुव्वत पर निगाहें लगाई? उसने अपनी कुव्वत पर नहीं बल्कि खुदावंद पर भरोसा और तवक्कुल किया है। और याद रखिएगा, मूसा ने क्या अपनी निगाहें इस बात पर लगाई कि आज साडा कभी कुछ नहीं पढ़ना, आज साडे वास्ते कोई रस्ता नहीं लिया। उसने अपनी निगाहें उस पर लगाई जो बहरे गुलशन को दो हिस्सों में तकसीम करने पर काबिल है। हालेलुया। और क्या अय्यूब ने सिर्फ अपने नुकसान की तरफ निगाहें लगाकर रखी? नहीं मेरे अजीजों, वो कहता खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। आज जिंदगी के अंदर जो हमसे छिन जाता है, याद रखिएगा, क्या अय्यूब को दुगना नहीं मिला? आज हमने भरोसा अय्यूब की तरह खुदा पर करना है और खुदा हमें पहले से भी ज्यादा बरकत से भरने पर कादिर है। हालेलुया। और याद रखिए, क्या सदरक मिस्र की निगाहें सिर्फ आग की भट्टी पर थी या आग पर थी? उनका भरोसा किस पर था? उनका तवक्कुल किस पर था? उनका तवक्कुल, उनका भरोसा खुदा जिंदा यहोवा खुदा पर था, जिसने उनको आग की भट्टी में से बचा लिया। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? आज हमारे लिए यह मौका है, आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है कि आपने अपनी माली मुश्किलात की तरफ नहीं देखना है, आपने परेशानियों को, बीमारियों की तरफ नहीं देखना है, आपने तवक्कुल खुदा जिंदा खुदा यहोवा पर करना है, आपने रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में वेलकम करना है, आपने तवक्कुल यीशु मसीह की जात पर करना है, क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। कोई और जात नहीं है, इसने आपके लिए फिदिया दिया है। आप पेड़ हैं, आपको खून से खरीदा गया है। आपने तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर करना है। फिर आप देखिएगा, आपका तवक्कुल अगर जिंदा खुदा पर है मेरे अजीजों, तो खुदा आज आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़ात करने को है। खुदा आपको आज रहाई देने को है। आज खुदा कलाम के वसीला से आपको बीमारियों में से निकालने के लिए करना क्या है? आज हमने मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल सुपुर्दगी जिंदा खुदा के करनी है। आज अपने आप को पस्त कर दीजिए, अपने आप को जिंदा खुदा के हवाला कर दीजिए। आज ये मौका है, बतेरे ऐसे हमारे दिन को ये मौका ये नहीं मिला, चले गए हैं। आज हमारे पास एक खूबसूरत और जिंदा मौका है। खुदा ने आज आपसे कलाम किया है, इस कलाम को अपने दिल में रख लीजिए, भरोसा खुदा पर।